أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين रमजान पवित्र मास आसिला आउ सही समस्त लोक माने जे ताहार कल्याणरू उपकृत हेबाकू चेष्टा कले निजर बरकत बांटी देई चलीगला निजर कल्याण बांटी देई चलीगला जणे बुद्धिमान ओ प्रकृत विश्वासकारी को सर्वदा स्मरण रखिबा उचित जे निसंदेह रूपे फर्ज अर्थात बाध्यतामूलक रोजार मास तो समाप्त हो जाइछि किंतु बाकी कर्तव्यर संपादन करिबा स्तर को उच्चा करिबा ओ सेथिरे उन्नति करिबार समय आरंभ हो जाइछि। जदि आमे एही वास्तवता को पासोरी जाऊ कि रमजान परे आमे माने निज फर्ज ओ दायित्व संपादन करिबा स्तर को किभଳି प्रतिष्ठित रखिबा तेबे आमे निज रमजान सही परि अतिबाहित करि नाहे जेपरि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतिबाहित करुथिले। गोटिए हदीस रे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुहंती 5 बेलार नमाज गोटिए जुमारू परवर्ती जुमा एवं गोटिए रमजान रु ता परवर्ती रमजान मध्यरे मनुष्य द्वारा साधित होइथिबा अपकर्मर निवारण अटे किंतु शर्त एही कि जे जणे बड़ अपकर्म गुड़िकरू दूरे रहू। एठारे स्पष्ट रहू जे मनुष्य छोट छोट दोष त्रुटि ओ अपकर्मरू निवृत्त न रुहे सेगुड़िक चिन्हट न करे सेथिरु वर्ती रहिबा सकाशे क्षमा याचना ओ प्रयास न करे तेबे से सबु बड़ अपकर्म पालटी जाई थाए अर्थात ताहार छोट अपकर्म मान बड़ धरण र अपकर्म हो जाई थाए। सुतरां एही स्थले यथार्थ एही कि जे मनुष्य प्रति मुहूर्त रे प्रभुंक दया प्रभुंक भय हृदय रे उज्जीवित रखी तांको ठारू क्षमा याचना करिबा उचित जद्वारा से सबु मंद कर्मरू सुरक्षित रही पारिबो। सुतरां जदि आम्भे माने गोटिए रमजान रु आसंता रमजान पर्यंत सत्कर्म संपादन करी ओ निज कर्तव्य सुचारु रूपे तुलाई निज उपासना ओ भक्त मानंक प्रति थिबा निज दायित्व वर्षकर अन्य मास गुड़िकू अतिबाहित करिबा तेबे रमजान रु पूर्ण रूपे उपकृत होई परिबा। आम माने भाग्यवान जे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सचोड़ दास हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे कि प्रतिश्रुत मसीह ओ मेहदी से समस्त प्रसंग बेस भल भावरे आमମାନଙ୍କୁ बुझाई आमମାନଙ୍କର मार्गदर्शन करिछंती। निज जीवन अतिबाहित करिबार एक सर्वोत्तम लाहे अमल अर्थात कार्यसूची से आमମାନଙ୍କୁ प्रदान करि देइछंती। जदि आमे माने उक्त कार्यशैली अनुजाई निज जीवन अतिबाहित करिबा निज जीवन निर्वाह करिबा बा सेथिपाई चेष्टा करिबा तेबे सुनिश्चित रूपे आमे माने सही मार्ग प्राप्त करिनेबा जहाँकि पुण्य कर्म रे आगकू बढ़िबा
ଓ ଉନ୍ନତି କରିବାର ମାର୍ଗ ଅଟେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ରମଜାନରୁ ଆଉ ଏକ ରମଜାନ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରିବାର ମାର୍ଗ ଅଟେ, ଯାହାକି ତାହା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବଧିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପକର୍ମ ଓ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ମାର୍ଗ ତଥା ଦୋଷ କ୍ଷମା ଓ ମାର୍ଜନ କରେଇବାର ମାର୍ଗ ଅଟେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କର ସଚୋଟ ଦାସ ଯେ ଆମକୁ ଇସଲାମର ବାସ୍ତବିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇ ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାର ଚିରକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏଥି ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ରମଜାନରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଫର୍ଜ ଓ ନୱାଫିଲ ନମାଜ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ମନୋଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନମାଜ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିଶେଷ ମାସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତିଦିନ 5 ବେଳା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସୁତରାଂ ଏଠାରେ ମୁଁ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବି। ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମ ବିଶ୍ୱାସକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନମାଜକୁ ଛାଡ଼ିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅବଜ୍ଞା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ କରିବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଦେଇଥାଏ, ଶିର୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଦେଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମ କହିଲେ, ପ୍ରଳୟ ଦିବସରେ ଭକ୍ତଠାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ହିସାବ ନିଆଯିବ ତାହା ନମାଜ ଅଟେ। ଯଦି ସେହି ହିସାବ ଠିକ୍ ରହିଲା ତେବେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ସଫଳ ହେଲା, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିନେଲା। ସୁତରାଂ ଏହା ନମାଜର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ। ଅତଏବ କୌଣସି ବିଶେଷ ମାସ ସହିତ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତିଦିନ 5 ବେଳା ନିୟମିତ ରୂପେ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ ନମାଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରବନ୍ଧ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମାଜରୁ ଆମେ କିଭଳି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଏଭଳି ନମାଜ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ଯାହାକି ଅଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ନମାଜରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଅଥବା ମସଜିଦ୍ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ଆତୁରତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣେ ଦୁଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ରୋଦନ କଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଗଲା ସେସବୁ ଆମେ ପାସୋରି ଗଲେ ଅବା ରମଜାନରେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିନେଲେ, ତାପରେ ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ନା ନମାଜ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପକର୍ମରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ନା ଜୁମ୍ମା ନା ରୋଜା ରଖିବା। ଯେପରିକି ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ ହଦିସର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନମାଜ ଏକ ବିଶେଷ ଦୁଆ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ଟିକସ ପରି ମଣୁଛନ୍ତି, ସମ୍ରାଟକୁ କର ଦେବା ପରି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବୋଧମାନେ ଏତିକି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏସବୁର କ'ଣ ବା ଆବଶ୍ୟକତା, ତାଙ୍କୁ ବା କେଉଁ ଜିନିଷ ଲୋଡ଼ା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିଥାଉ, ବରଂ ଏତଦ୍ୱାରା ତ ମନୁଷ୍ୟର ହିଁ ଉପକାର ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିନେଇଥାଏ। ଆପଣ ଆଲୈହିସଲାମ କୁହନ୍ତି, ମୋତେ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଉପାସନା, ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ଓ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଏସବୁ ତ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏହିସବୁ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଶୀତଳ ପଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅର୍ଦ୍ଧଗାମୀ ହୋଇ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଲୋକେ ରୀତି ପରମ୍ପରା ପଛରେ ମାତି ଚାଲିଛନ୍ତି
ଉପାସନାରେ ଯେଭଳି ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବା ଉଚିତ ତାହା ମିଳୁନାହିଁ। ଯେପରି ଜଣେ ରୋଗୀ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମଧୁର ସ୍ୱାଦ ଲାଭ କରିପାରିନଥାଏ, ବରଂ ତାହା ତାକୁ ତିକ୍ତ ଓ ବେସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଔଷଧ ସେବନ କରି ତାହାର ମୁଖର ସ୍ୱାଦ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ବାକି ରହିନଥାଏ। ଏପରିକି ସେମାନେ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେବନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗୀମାନେ, ଅଥବା ତାହାର ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି କୁହନ୍ତି କି ଏହି ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ନାହିଁ କି ଲଙ୍କା ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନାରୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରି ନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପରି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଗ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଯେପରିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ଆସିଲି, ସଂସାରରେ ଏପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଉପାସନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ତୃପ୍ତି ଲାଭକାରୀ ତ କେହି ହେବା ଉଚିତ। ଯେପରିକି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ପବିତ୍ର କୁରାନରେ କହିଛନ୍ତି, ଓମା ଖଲକ୍ତୁଲ ଜିନ୍ନା ୱଲ୍ ଇନ୍ସା ଇଲ୍ଲା ଲିୟାବୁଦୁନ୍। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଉପାସନା କରିବା ସକାଶେ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ ଉପାସନାରେ ସେହି ସ୍ତରର ସ୍ୱାଦ ଓ ତୃପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରଖାଯାଇଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପାସନାରୁ କାହିଁକି ବା ତୃପ୍ତି ଉଠାଇବ ନାହିଁ? ଆପଣ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ରଖ ଯେ ଉପାସନାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମଧୁରତା ଓ ଆହ୍ଲାଦ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଏବଂ ତାହା ସଂସାରର ସମସ୍ତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ଓ ତୃପ୍ତିଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଓ ଶ୍ରେୟସ୍କର। କ'ଣ ଏହି ସ୍ୱାଦ ଓ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସକାଶେ ତାହା ମୁହଁରେ ଯିବ ନାହିଁ? କ'ଣ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦେଖି ତାହା ଫଳମୂଳ ହେଉ, ଗଛଲତା ହେଉ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଉ ଅବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇନଥାଏ? କ'ଣ ହୃଦୟ ମଧୁର ସ୍ୱର ଶୁଣି ତାହାର କର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିନଥାଏ? କ'ଣ ଆଉ କୌଣସି ଦଲିଲ ଅଧିକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋଡ଼ା ଯାହାକି ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରିବ ଯେ ଉପାସନାରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ, ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଓ ତୃପ୍ତି ଅଟେ? ଯେପରିକି ମୁଁ କହି ଆସିଲି, ଯେପରି ଜଣେ ରୋଗୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥାଏ, ତା ସ୍ୱାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ନିର୍ଲଜ ମଣିଷ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନାରୁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିନଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିରର୍ଥକ ମଣିଥାଏ, ତାହାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପରି। ତେଣୁ ନିଜ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପଚାର କର, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କର। ସୁତରାଂ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ଆମେ କିପରି ସେହି ଆନନ୍ଦ ଓ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଲାଭ କରିବା। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ, ଯାହାର ସମସ୍ତ ଉତ୍କର୍ଷ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା କିପରି କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ଓ ତାହାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ, ତାହାର ସମାଧାନର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତିଗଲେ ରୋଗୀ ସାଜିଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ନମାଜ ପାଠ କରିବାରୁ ଭୋଳାପଣ ଓ ଅଳସୁଆମୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ, ଅଥବା ସେ ତାହାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସହର ଓ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତ ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ, କାରଣ ସେଠାକାର ଶତକଡ଼ା 50% ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ସମକ୍ଷରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଉଛି ଯେ କାହିଁକି, ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି ସେମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ?
କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା କରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱାଦ ଓ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ମୁଅଜ୍ଜିନ ଅଜାନ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବା କାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। ଏ କ'ଣ ଏବେ ଅଜାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି? ଅଜାନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କେତେକ ତ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏବେ ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅବା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୟାର ପାତ୍ର। ଏପରି ଲୋକେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଆନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ମସଜିଦ ତଳେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଦାପି ଯାଇ ନମାଜରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇନଥାନ୍ତି। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସଲାମ କୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତି ଆତୁରତା ଓ ବ୍ୟାକୁଳ ପୂର୍ବକ ଏହି ଦୁଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଫଳମୂଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅତି ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାଦ ରହିଛି, ସେହିପରି ନମାଜ ଓ ଉପାସନାର ସ୍ୱାଦ ମାତ୍ର ଥରେ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର। ଥରେ ସେହି ରସାନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଦୁଆ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତାହା କିପରି ଅପୂର୍ବ ଓ ଅନନ୍ୟ। ତେବେ ଯାଇ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନମାଜ ପ୍ରତି। ଦେଖ, ଯଦି କେହି କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ନୟନରେ ଦେଖେ, ତେବେ ତାହା ତାକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ମନରେ ରହିଯାଇଥାଏ, ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁନ୍ଦର ଓ ଘୃଣ୍ୟ ଆକାର ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖେ, ତେବେ ତାହାର ଅବିକଳ ରୂପ ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଝଟକି ଉଠେ। ହଁ, ଯଦି ତାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, ତେବେ କିଛି ମନେ ରହିନଥାଏ। ଏହିପରି ବେନମାଜୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନମାଜ ଏକ ଟିକସ ଓ କର ପୈଠ କରିବା ସଦୃଶ, ଯାହାକି ଅଯଥାଟାରେ ଶୀତ ରାତିରେ କାଳି ଅନ୍ଧାରୁ ଏହି ଆରାମଦାୟକ ସେଜ ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଛାଡ଼ି ଓଜୁ କରି ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମାଜ ପଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହାକୁ ଶୟନ କରିବାରେ ଅଧିକ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ତ ନମାଜର ସ୍ୱାଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ହିଁ ନାହାନ୍ତି ବା କରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେ କିପରି ବା ଜାଣିବ ଯେ ନମାଜରେ କି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଓ ତୃପ୍ତି ରହିଛି, ଆଉ ତାହାକୁ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ବା ସୁଖ ମିଳିବ? ଯଦି ନିଷ୍ଠାପର ମୋମିନ ହୋଇଥାଏ ଓ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନମାଜ ପାଠ କରିଚାଲେ, ଏପରିକି ତାହାକୁ ସେହି ମଧୁର ସ୍ୱାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି ଯେ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦପାନ କରିବାରୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିନଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାହାର ପାନ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଏଥିରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ମୋମିନ ସେହିପରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନମାଜ ପାଠ କରି ଚାଲିବା ଉଚିତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ ସେ ସମାନ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିନାହିଁ, ଯେପରି ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦପାନ କରିବାରୁ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତାହାର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନିଶାର ଏକ ସ୍ୱାଦ ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଣିଥାଏ। ଏହିପରି ମନପ୍ରାଣରେ ଓ ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନମାଜ ପାଠ କରିବାରେ ବିନିଯୋଗ କରି ତାହାର ପ୍ରକୃତ ସାରତତ୍ତ୍ୱକୁ ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ପୁନଶ୍ଚ ଏକ ନିଷ୍ଠା ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଖୁବ୍ କମ୍ରେ ସେହି ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅଥୟ ଓ କଷ୍ଟ ପାଇବା ପରି ଦୁଆ କରୁଥାଅ ଯେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର, ମୋତେ ସେହି ସ୍ୱାଦ ଚଖାଅ। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସଲାମ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ଏବଂ ସତ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଏପରି ଆତୁରତାର ସହିତ ଦୁଆ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେହି ସୁଖ ଓ ସ୍ୱାଦ ସେ ଲଭି ନେବ। ସୁତରାଂ ସେହି ତୃପ୍ତି ଓ ସ୍ୱାଦ ହାସଲ କରିବା ସକାଶେ
ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ଦୁଆ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ପୁନଶ୍ଚ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଇନ୍ନାଲ ହାସନାତ ୟଜହାବୁ ନସ୍ସୟ୍ୟାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଅପକର୍ମକୁ ଅପସାରି ଦେଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ସେହି ହସନାତ ଓ ସ୍ୱାଦକୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ଦୁଆ କର ଯେ ସେହି ନମାଜ ଯାହାକି ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ପୁଣ୍ୟବାନ ମାନଙ୍କର ସେହିପରି ନମାଜ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ଏହି ଆୟତକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନମାଜ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ୍ଦ ଓ ଅପକର୍ମରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ କେତେକ ଲୋକେ ନମାଜ ପଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ଦ ଓ ଅପକର୍ମରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଏହିକି ଯେ ସେମାନେ ନମାଜ ତ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଓ ମନପ୍ରାଣରୁ ନୁହେଁ। ଯଦି ନମାଜ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନମାଜ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତାର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ନମାଜ କେବଳ ରୀତି ପ୍ରଥା ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଆକାରରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ନମାଜର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ, ତାହା ମରିଯାଇଛି, ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାହାର ନାମ ହସନାତ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥଳେ ସଲାତ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ହସନାତର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଯଦି ଅର୍ଥ ସମାନ ତେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଲାତ ଓ ହସନାତର ଅର୍ଥ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ନମାଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶେଷତା ଏଥିପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ ରହିଛି। ବିଶେଷତା ପ୍ରତି ଏଥିରେ ଇଙ୍ଗିତ ରହିଛି ଯେ ସେହି ନମାଜ ଅପକର୍ମରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ। ତାହାର ଅପକର୍ମ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ନିଜ ଭିତରେ ସଚୋଟତାର ଆତ୍ମା ବହନ କରିଥାଏ ଏବଂ କୃପାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ନମାଜ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅପକର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ। ନମାଜ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବା ଓ ତାହାକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ନୁହେଁ, ଅବା ନମାଜରେ ଉଠିବା ଓ ବସିବାର ନାମ ନମାଜ ନୁହେଁ। ନମାଜର ମର୍ମ ଓ ଆତ୍ମା ଦୁଆ ଅଟେ, ଯାହାକି ଏକ ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ବହନ କରିଥାଏ। କେବଳ ନିଜ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଆ କର ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନମାଜରେ ଅତି ବିନମ୍ରତା ପୂର୍ବକ ଦୁଆ କର। ଯେପରି ରୋଗ ଉପଶମ ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ହେବା ସକାଶେ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ, ନିଜର ଉପଚାର ପ୍ରତିଷେଧକ ସେବନ କରିବା ଓ ଦୁଆ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣ ଉପଦେଶ ପୂର୍ବକ କୁହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏପରି ନମାଜ ପାଠ କର ଯେପରି ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ወସଲ୍ଲମ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ନତ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନମାଜ ପାଠ କରି ନିଜ ଭାଷାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଭିକ୍ଷା କର। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏତଦ୍ୱାରା ନମାଜ କଦାପି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ନମାଜକୁ ଖରାପ କରିଦେଲେଣି, ଦୂଷିତ କରିଦେଲେଣି। ନମାଜ ତ ନୁହେଁ କେବଳ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ତାହା ବି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯେ ତାହା କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେପରିକି କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ଖାଇବା ସମୟରେ ଭୂମିରେ ନିଜ ଥଣ୍ଟ ମାରିଥାଏ। ଆମ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶୀଘ୍ର ନମାଜ ପଢ଼ିବା ପରେ ବସି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଆ ଭିକ୍ଷା କରିବାରେ ମାତି ଯାଇଥାନ୍ତି। ନମାଜ ପ୍ରକୃତ ମର୍ମ ଓ ଆତ୍ମା ତ ଦୁଆ ଥିଲା ବା ଦୁଆ ଅଟେ। ନମାଜରୁ ବାହାରି ଦୁଆ କଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ବା ହାସଲ ହେବ? ଏହା ଏପରି କଥା ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ମହାପ୍ରତାପ ସମ୍ରାଟ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନିଜ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାଙ୍କଠାରେ ଗୁହାରି କରେ, ନିବେଦନ କରେ ବା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିବାର ତାହା ଉଚିତ ସମୟ
କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ନ କହି ନୀରବ ରହେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜଙ୍କ ଦରବାରରୁ ମଣିମାଙ୍କ ଦରବାରରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ସୂଚୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼େ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଉପକାର ହେବ, କ'ଣ ତାହାର ଲାଭ ହେବ? ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେ ନମାଜରେ ବିନମ୍ର ଓ ଆତୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆ କରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନମାଜରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବସି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଆ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଉଚିତ ଏହା ଥିଲା ଯେ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ପନ୍ଥାକୁ, ଏହି ଶୈଳୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଆ କରିବାକୁ, ନିଜ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତା, ଏହି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତା। ନମାଜ ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ଏବଂ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେଥି ଅନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ନମାଜ ସାରିବା ପରେ ସେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ସଲାମ ଜଣାଇଲେ। ଏଥିରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ତାହାକୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ନମାଜ ପାଠ କର। ଏହିପରି ଭାବରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ତାହାକୁ 3 ଥର ନମାଜ ପାଠ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ କହିଲା, ହୁଜୁର, ମୋତେ ଆଠାରୁ ବଳି ଭଲ ଭାବରେ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମୋତେ ଶିଖାନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ମୁଁ ନମାଜ ପାଠ କରିବି, ବା ନମାଜ ପାଠ କରିବାର ସଠିକ୍ ଶୈଳୀ ମୋତେ ବତାନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ତକବୀର କୁହ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଭଳି ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଭଳି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କୁରାନର ପଙ୍କ୍ତି ମନେ ଅଛି, ଯେପରିକି ସୂରେ ଫାତିହାର ପାଠ କର, ଆବୃତ୍ତି କର। ସେଥି ଅନ୍ତେ ନମାଜରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂରେ ଫାତିହା ପରେ ଆଉ କିଛି ପଙ୍କ୍ତି ପବିତ୍ର କୁରାନର ଆବୃତ୍ତି କର ଏବଂ ତକବୀର କହି ଅତି ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତରେ ରୁକୁ କର, ନଇଁ ପଡ଼। ତାହା କରିବା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉକ୍ତ କ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପରେ ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ। ସେଥି ଅନ୍ତେ ସଜଦା କର ଅର୍ଥାତ୍ ପଣିପାତ ହେବା, ନିଜ ମସ୍ତକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ରଖିଦେବା ସଦୃଶ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପଣିପାତ କର। ସେଥିରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଜଦାରୁ ଉଠି ପୁନଶ୍ଚ ବସିପଡ଼ ଏବଂ 2 ସଜଦା ମଧ୍ୟରେ କିଛି କ୍ଷଣ ବସିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକ ସଜଦା କର। ଏହିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମାଜ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଟକି ପାଠ କର। କେତେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଭଳି ନିଜ ନମାଜକୁ ସଜାଡ଼ି ପାଠ କରିବୁ, କିଭଳି ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତର ସହିତ ଅଟକି ନମାଜ ପାଠ କରିବୁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କର ଏହି ହଦିସକୁ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ନମାଜ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ନମାଜର ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝିବା ଓ ତାହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପରେ ଜଣେ ମୋମିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସେ ପବିତ୍ର କୁରାନର ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କରୁ, ତାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁ। ଯେପରି ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସରେ ତାହାର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ପବିତ୍ର କୁରାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ତାହା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରୁ, ତାହାର ଦୃଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଗୋଟିଏ ରମଜାନ ପରେ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରମଜାନକୁ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ରଖୁ। ଏଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ନିକଟରେ କୁରାନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନଥାନ୍ତା ଏବଂ କେବଳ ହଦିସ ଉପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥା ନିର୍ଭର ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁସଲମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ
ଏହାଠାରୁ ବଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବରଂ କାହାରିକୁ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପବିତ୍ର କୁରାନର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଗଲା ଯେ ଏହା ପଢ଼ିବା ଯୋଗ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତ ଏହା ବେଶ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଠ କରାଯିବ। ସେତେବେଳେ ଇସଲାମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଭ୍ରମ ଧାରଣାମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ସକାଶେ କେବଳ ଏହି ପୁସ୍ତକ ହିଁ ଅଧ୍ୟୟନ ଯୋଗ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିହାର କରିଦିଆଯିବ। ଫୁରକାନର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଯେ ସତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦକାରୀ ପୁସ୍ତକ। କୌଣସି ହଦିସ ଅବା ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଏହା ସମତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କେବଳ ଏହି ପୁସ୍ତକ, ଏହି ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଦିବାରାତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କର। କେଡ଼େ ଅଭାଗା ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ ସେ ଯେ ପବିତ୍ର କୁରାନ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରୁନାହିଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ବସିଛି। ଯେଭଳି ମୁଁ କହି ଆସିଲି ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ନମାଜ କିଭଳି ଯତ୍ନର ସହିତ ପାଠ କରିବୁ। ତେବେ ଯତ୍ନର ସହିତ ପାଠ କରିବାର ଶୈଳୀ ଏହିକି ଯେ ନମାଜ ଅତି ଧୀର ସ୍ଥିରେ ସମୟ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହରକତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଅଟକି ଅଟକି ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନମାଜର ମର୍ମକୁ ବୁଝି ତାହା ପାଠ କରିବା ପରେ ପବିତ୍ର କୁରାନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଉଚିତ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଆମ ଜମାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପବିତ୍ର କୁରାନକୁ ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନର ସହିତ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର କୁରାନର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବହନ କରିନିଅ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ବିଜୟ ହେବ। ସେହି ଐଶୀ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧାର ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ବା ରହିନଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ପୁଣ୍ୟକର୍ମକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ସକାଶେ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଉପଦେଶ ପୂର୍ବକ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂସାର ଉପରେ ଧର୍ମକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅ ଏବଂ ଏଥିସକାଶେ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ତା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥଳେ ଜ୍ଞାନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ କ୍ରମାଗତ ଉନ୍ନତି କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ଲୋକେ ଦୁଇ କିସମର ଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କିସମ ଯେ ଇସଲାମ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାତି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବସା ବାନ୍ଧି ବସିଥାଏ। ମୁଁ ଏକଥା କହୁନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କର ନାହିଁ। ଦେଖ ସାହାବାମାନେ କ'ଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁନଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଧର୍ମକୁ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକି ହୃଦୟକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ ତାହା ସେମାନେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନର ଆକ୍ରମଣରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବାଧକ ସାଜିଲା ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷର ଦାସ ପାଲଟି ଯାଅ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସମର ଲୋକେ ଯେ ନିଜ ଧର୍ମର ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସଲରେ ସେହି ଦଳ ଯାହାକୁ ହିଜବୁଲ୍ଲାହ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଶୈତାନ ଓ ତାହା ଚେଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଦ୍ୱାରା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଓ ଧାର୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ଅଭିଳାଷୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କହିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ସେ କୁହନ୍ତି, ହଲ୍ ଆଦୁଲ୍ଲକୁମ୍ ଆଲା ତିଜାରତିନ୍ ତୁନଜିକୁମ୍ ମିନ୍ ଆଜାବୁଲ୍ ଆଜିମ୍। ସୁତରାଂ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବସାୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅବଗତ କରାଇବି ଯାହାକି ତୁମକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପୀଡ଼ାଦାୟକ ଶାସ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ? ଆପଣ କହିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ ଧର୍ମ ଅଟେ।
ଯାହାକି ତୁମକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପୀଡ଼ାଦାୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଶାସ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଆହୁରି କହିଲେ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତି। ମୋର ଭୟ ରହିଛି ଯେ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବଶୀଭୂତ କରିନେବ। ତେଣୁ କଦାପି ଶିଥିଳ ପଡ଼ ନାହିଁ, କଦାପି ଅବହେଳା ଓ ଅଳସୁଆମୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର ନାହିଁ। ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ ପଚାରି ବୁଝ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଅବୈଧ ନୁହେଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବା ଉଚିତ। ଆପଣ କହିଲେ ଅମନଗତ ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଜରୁରୀ। ପୁନଶ୍ଚ ରମଜାନର କଲ୍ୟାଣକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ହୁଜୁର ଆଲୈହିସଲାମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଶିଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ରମଜାନରେ ଆମ ଧର୍ମକର୍ମରେ ଯେଭଳି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଜାରି ରଖିବା, ପାରସ୍ପରିକ ଭାତୃଭାବକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଅଧିକାର ଫେରସ୍ତ କରିବା। ହୁଜୁର ଆଲୈହିସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଆମ ଜମାତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହେବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପର ସହିତ ନିର୍ମଳ ମନର ସହିତ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଲୈହିସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଆମ ଜମାତକୁ ମଲ୍ଲବୀରମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବରଂ ଏଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ଓ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ସୁତରାଂ ରମଜାନରେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନିଜ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଯେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ପରିମାର୍ଜିତ କର, ପାରସ୍ପରିକ ମାମଲାରେ ଅତି ନିଷ୍ଠା, ସଚ୍ଚୋଟତା ଓ ଶାଳୀନତାର ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ର ଓ ନମ୍ରତାର ସହିତ ବୁଝାଅ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘୃଣାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି କ୍ଷମା ଓ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ମାମଲା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଜମାତ ସେତେବେଳେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପରସ୍ପରର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପରି ତୁମେ ପାଲଟିଯିବ, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ରକ୍ତର ଭାଇ ସଦୃଶ ହୋଇଯିବ। ପରସ୍ପରକୁ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଇଠାରୁ ବଳି ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ତାହାକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଏକାନ୍ତରେ ବୁଝାଇଥାଏ ଯେ ନିଜ ଭାଇର ଦୋଷ ମାର୍ଜନ କର। ନିଜ ପିତା କଦାପି ଚାହିଁନଥାଏ, ସେ ପିତା କଦାପି ଚାହିଁନଥାଏ ଯେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ କଳହକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ, ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ଯେ ସେ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏପରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେମାନେ କାହିଁ ଏହି ଆଚରଣକୁ ପରିହାର କରୁଅଛ? ଆପଣ କୁହନ୍ତି, କେତେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ମାଙ୍କଡ଼, କୁକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିଥାଏ ଯେ ପାରସ୍ପରିକ ମତଭେଦ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସାହାବାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁକମ୍ପା ଓ ଭାଇଚାରାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ସେହିଭଳି ଭାଇଚାରା ପାଇଁ ସୁନାର ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ଯାହାକି ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହି କିସମର ଭାଇଚାରା ସେ ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାର ରହିଛି। ୱଜାଇଲୁଲ୍ଲଜିନା ତବଉକା ଫୌକଲ୍ଲଜିନା କଫରୁ ଇଲା ୟୌମିଲ କିୟାମା। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଯେ ସେ ଏକ ଜମାତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଯାହାକି ପ୍ରଳୟ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମାନ୍ୟକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଦୁର୍ବଳତାର ଦିନ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସେ ନିଜର ସୁଧାର କରିନେଉ, ନିଜ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେଉ। ଦେଖ, ପରସ୍ପରର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ହୃଦୟକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଥାଏ। କଟୁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି ପରସ୍ପରର ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଓ ଦୁର୍ବଳ ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ହେୟ ମନେ କରିବା ପାପ ଅଟେ। ଆପଣ କହିଲେ, ଆମ ଜମାତକୁ ବୀରମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବରଂ ଏପରି ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋଡ଼ା
ଯେ ନିଜ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବେ। ଏପରି ବୀର ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ପାହାଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଥିବେ। ନା ନା, ଅସଲ ବଳବାନ ତ ସେ ଯେ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଥିବ। ଅତଏବ ଏଇଥିରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରିଦିଅ, କାରଣ ଅସଲରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ଆଦର କର ଓ ପରସ୍ପରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ନମ୍ର ଓ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କର। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସର୍ତ୍ତ ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦାରିଦ୍ରତାର ଓ ଅଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସହକାରେ କାଳତିପାତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଧର୍ମପରାୟଣତାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାଖା। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ ଅବୈଧ କର୍ମର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା। ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ତଥା ସତ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶେଷ ଓ ଦୁର୍ଗମ ମାର୍ଗ ହେଉଛି କ୍ରୋଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା, ବର୍ତ୍ତି ରହିବା। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗର୍ବ କ୍ରୋଧରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କ୍ରୋଧ ହିଁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଗର୍ବମୂଳକ ଭାବନାର ମୂଳ ସାଜିଥାଏ, କାରଣ ସାଜିଥାଏ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଜମାତର ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଗର୍ବଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଅବା ହୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିଏ ବଡ଼ ଓ କିଏ ସାନ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ହୀନ ଭାବନା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭାବନାଟି ଥାଏ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ହୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି ଯେ ଏହି ହୀନମୂଳକ ବୀଜଟି କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ତାର ବିନାଶର କାରଣ ସାଜିବ। କେତେକ ଲୋକ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥାନ୍ତି, ବରଂ ତିକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାର ବିଶେଷ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ଓ ଧୀର, ନମ୍ର ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କୁହନ୍ତି, ଓଲା ତନାବଜୁ ବିଲ୍ ଅଲକାବି ବିସଲ୍ ଇସ୍ମୁଲ୍ ଫୁସୁକୁ ବାଦଲ ଇମାନ ଓମନ୍ ଲମ୍ ୟତୁବ ଫଉଲାଇକା ହୁମୁଲ ଜାଲିମୁନ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ, ପରସ୍ପରର ନାମ ଏଭଳି ରଖ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପାପ ଓ ଦୁରାଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିଡ଼ାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ସେହିପରି ଚିଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜର ବଡ଼ ଓ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହୀନ ମଣ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଝରରୁ ହିଁ ଜଳପାନ କରୁଛ, ତେବେ କିଏ ଜାଣେ ଯେ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କେତେ ଜଳପାନ କରିବା ଲେଖା ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ନିୟତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଂସାରିକ ନୀତି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଓ ମହାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମହାନ ଓ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଯାହା ନିକଟରେ ଧର୍ମପରାୟଣତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କହିଛନ୍ତି, ଇନ୍ନା ଆକ୍ରମକୁମ୍ ଇନ୍ଦାଲ୍ଲାହି ଆତ୍କାକୁମ୍ ଇନ୍ନାଲ୍ଲାହା ଅଲିମୁନ୍ ଖବୀର। ସୁତରାଂ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସରେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମପରାୟଣତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ତାହା ତୁମଠାରୁ ହିଁ ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ତୁମେମାନେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉତ୍ତମ କର ଓ ପରସ୍ପର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ପୁନଶ୍ଚ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିସାରିଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ପାରସ୍ପରିକ ଏକତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀମାନ ଆୟୋଜନ କର। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ସଦ୍ଭାବନା ଓ ଭାତୃଭାବ ସ୍ଥାପନ କର, ଅନ୍ୟଥା ତୁମର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯିବ।
ନମାଜରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ନମାଜରେ ଏପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଆଦେଶ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପାରସ୍ପରିକ ସଦ୍ଭାବନା ଓ ଏକତା ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହ ଓ ଆଦର କରିବ। ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏକତା ନଥାଏ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ହତଭାଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆଜିକାଲି କରୋନାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଉତ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତହିଁରୁ ପିଲାମାନେ ଓ ଗୁରୁଜନମାନେ ଏହା ଭାବି ନ ବସନ୍ତୁ ଯେ ଦୂରତା ଜନିତ କଟକଣା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆଗକୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଓ କଟକଣାମାନ କୋହଳ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମସଜିଦରେ ଧାଡ଼ି ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏହି କଥାକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ହଁ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଏହି ସାମୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ କରୋନା ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାରେ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ୱସଲ୍ଲମ କହିଲେ ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଅ ଓ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ଦୁଆ କରିବା ପାଇଁ ପଛେ କହୁ ବା ନ କହୁ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଦୁଆ କର। ସାମଗ୍ରିକ ରୂପେ ଜମାତର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଦୁଆ କର, କାରଣ ଏହା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ରୂପେ ଦୁଆ କରେ, ତେବେ ଦେବଦୂତମାନେ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦୁଆକାରୀ, ତୋ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୂରଣ ହେଉ। ଏହା କେତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କଥା। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଆ ଗୃହୀତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେବଦୂତଙ୍କ ତ ଦୁଆ ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି ଆସିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ତୁମେମାନେ ଏକସ୍ୱରବାଦ ହୁଅ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଓ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ତୁମେମାନେ ସେହି ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହା ହିଁ ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହା ସାହାବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କୁନ୍ତୁମ୍ ଆଦାଅନ୍ ଫଆଲ୍ଲଫା ବୈନ କୁଲୁବିକୁମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ଥିଲ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ମନେ ରଖ, ସମ୍ପାଦନ ଏକ ଚମତ୍କାର ତଥା କଳା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରେ ତାହା ନିଜ ଭାଇ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ ଜମାତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିପତ୍ତି ଓ ଆପତ୍ତିରେ କବଳିତ। ତେଣୁ ତାର କ୍ରମ ପରିଣତି କିଛି ଭଲ ନୁହେଁ। ପୁନଶ୍ଚ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରି କୁହନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତହିଁରୁ ଏହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଯେ ନିଜର ପିତାମାତା, ପତ୍ନୀ, ସନ୍ତାନ, ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ତଥା ନିଜେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତି ସକାଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା। ବାକି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ, ଯେପରିକି ମୁଁ କହିଲି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାଛୁଆ, ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ରଖିବା। ସୁତରାଂ ପବିତ୍ର କୁରାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଫଜ୍କୁରୁଲ୍ଲାହ କାଜିକ୍ରୁକୁମ୍ ଆବାଆନ୍ ଆଉ ଆଶଦ୍ଦୁ ଜିକ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ଏଭଳି ସ୍ମରଣ କର ଯେପରି ତୁମେ ନିଜର ପିତାମାତା ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ।
ତାହାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଅତି ପ୍ରେମ ଅଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣମୂଳକ ଅଂଶ ତହିଁରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରେମ ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପେ ପ୍ରେମର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଖାଲି ତୁଣ୍ଡରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶ୍ରିର ଏକ ବଡ଼ ଟୁକୁଡ଼ା ନା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧୁର ହୋଇଯିବ ତାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ଏହି ମିଶ୍ରିର ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ପାଟି ମଧୁର ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଣ୍ଡରୁ ଏହି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଅମକ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମୋର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ତାହାକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ। ବରଂ ବିପଦ ସମୟରେ ଯିଏ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ତାହା ହାତ ଧରେ ସେ ହିଁ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ପୁନଶ୍ଚ ସେହିପରି ଅଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଏକସ୍ୱରବାଦର ଖାଲି ନିଜ ତୁଣ୍ଡରୁ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଅଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମାନୁରାଗ ନଥାଏ ତେବେ ତାହା କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହି ତୁଣ୍ଡରୁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଂଶକୁ ଅଧିକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତହିଁରୁ ଏହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁଣ୍ଡରୁ କୌଣସି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ନା, ମୋ କହିବା ଅର୍ଥ ଏହିକି ଯେ ତୁଣ୍ଡରୁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରିବା ପରେ ତାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଅଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଇସଲାମ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ। ସୁତରାଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିର୍ଝର ନିକଟକୁ ଆସିନାହିଁ, ଯେଉଁ ନିର୍ଝର ଅଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ସକାଶେ ଜାରି ହୋଇଅଛି, ତେବେ ନିଃସନ୍ଦେହ ରୂପେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହତଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନେବାର ଅଛି, ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଜଣେ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ପାଇଁ ଉଚିତ ହେବ ଯେ ସେ ଉକ୍ତ ନିର୍ଝର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉ, ନିଜ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉ। ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱାଭିମାନର ବସ୍ତ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିନାହିଁ ତେଣିକି ପଛେ ତାର ମାନସମ୍ମାନ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ, ତା ଉପରେ ଦୁଃଖର ପର୍ବତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ତଥା ବଳିଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁ। ହଜରତ ଇବ୍ରାହିମ ଆଲାଇହିସଲାମଙ୍କର ମହାନ ନିଷ୍ଠା ଦେଖ। ସେ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରର ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଇସଲାମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହିକି ଯେ ଅସଂଖ୍ୟ ଇବ୍ରାହିମ ସୃଷ୍ଟି କର। ହଜରତ ଇବ୍ରାହିମ ଆଲାଇହିସଲାମଙ୍କ ଏହି ବିଶେଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ପବିତ୍ର କୁରାନରେ ଅଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କୁହନ୍ତି, ହଜରତ ଇବ୍ରାହିମ ଆଲାଇହିସଲାମ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସୁତରାଂ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରୟାସ କରୁ ଯେ ସେ ହଜରତ ଇବ୍ରାହିମ ଆଲାଇହିସଲାମଙ୍କ ପରି ପାଲଟିଯିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ ସତ କହୁଛି ଯେ ସନ୍ଥ ପୂଜକ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସନ୍ଥ ହୁଅ। ପୀରମାନଙ୍କ ପୂଜକ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ପୀରଙ୍କ ପରି ହୁଅ। ତୁମେମାନେ ସେହି ସନ୍ଥ ଓ ପୀରଙ୍କ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆସ, ନା କି ବୈରାଗ ଓ ଅହଙ୍କାର ମନ ଭିତରେ ପୋଷଣ କରି ଆସ। ବରଂ ବିନମ୍ରତା, ବିନୀତତା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କର। ଏହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ। ଆଜିକାଲି ସାଧୁମାନଙ୍କ ପରି ସାଂସାରିକତା ପରିପ୍ରକାଶିତ ହେଉନାହିଁ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲାଇହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ନିଃସନ୍ଦେହ ରୂପେ ଏହି ମାର୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେମାନେ ସେହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଅବାଧରେ ଆସିପାର, କିନ୍ତୁ ସେହି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିସ୍ତାର ତଥା ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଉକ୍ତ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ହୋଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବଡ଼ ପୁଟୁଳିଟିଏ ଥାଏ, ତେବେ ମାର୍ଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସାଂସାରିକ ରୂପକ ପୁଟୁଳି ଯାହାକି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦା ହୋଇଛି, ତାକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ଯଦି ଆମ ଜମାତ ଅଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି,
ତେବେ ସେ ଏହି ସାଂସାରିକ ରୂପକ ପୁଟୁଳିକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉ। ନିଃସନ୍ଦେହ ରୂପେ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଓ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ତେବେ ତୁମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ କଦାପି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିପାତ ହେବ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ ବା ଧୋକା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନା ହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିପାରିଥାଏ ବା ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏହା ଉଚିତ ହେବ ଯେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍ଠା ଓ ସତ୍ୟତା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଏକଥାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କଲେ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦୁଆ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଏହି ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରୟାସ କର। ଏଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆନତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିବା ପ୍ରତି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ। ନମାଜ ପାଠ କରିବା ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ପବିତ୍ର କୁରାନର ପାଠ କରିବା, ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ତାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହାର ଆଦେଶାବଳୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣ କରିବା, ପରସ୍ପରର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଏକ ଈଶ୍ୱରବାଦ ସ୍ଥାପନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚୀ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ହିଁ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ଆଗମନର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ବାରମ୍ବାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟଥା ବୟାତ କରିନେବା କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ସ୍ଥଳରେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୟାତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ହେବାର ଦାବି କରୁଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ତନଖି ଦେଖୁ ଯେ କ'ଣ ସେ ଖୋଳପା ଅବା ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ଏହି ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ସାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ, ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଆଦିର ଦାବି କରିବା ପ୍ରକୃତ ଦାବିଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଏକଥା ସତ୍ୟ, ଏହି ସମସ୍ତ ଦାବି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ କରିବାର, ବିଶ୍ୱାସ, ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଆଦି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଦାବି ନୁହେଁ। ସତ ଏହିକି ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ସାର ବ୍ୟତୀତ ଖୋଳପା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରଖିନଥାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଯିବ ତାହାର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ନିଃସନ୍ଦେହ ରୂପେ ସତ୍ୟ। ଅତଏବ କେବଳ ଦାବି ଉପରେ ଭରସା କର ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଦାବି କରୁଛୁ, ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। ତାହା କଦାପି ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନବତାର ପ୍ରକୃତ ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରି ନଥାଏ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମର ନବୀ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ୱସଲ୍ଲମ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବଞ୍ଚିବା, ମୋର ମରିବା ସବୁକିଛି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ କ'ଣ ତୁ ମୁସଲମାନ ଅଟୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥାଏ ଆଲହାମଦୁଲିଲ୍ଲାହ। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବଚନ ପଢ଼ୁଛି ତାହାର ଜୀବନର ମୂଳ ନୀତି ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନ ସଂସାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଓ ସଂସାର ପାଇଁ ହିଁ ମରିଥାଏ ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶେଷ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସାଂସାରିକତା ହିଁ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଭିପ୍ରାୟ ସାଜିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି କହିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ହୁଜୁର ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ? ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପର ଠାଉରିଆ ବୋଲି ବୁଝ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ମୁସଲମାନ ହେବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି ମୁସଲମାନ ହେବା କୌଣସି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଅତଃ ହୁଜୁର ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଓ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ନମୁନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ବ୍ୟତିରେକେ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ମୁସଲମାନ ବୋଲାଅ ତେବେ ଏହା କେବଳ ଖୋଳପା ହିଁ ଅଟେ। ନିଜକୁ ମୁସଲମାନ ନାମ ବୋଲାଇବା ଅବା ଆଖ୍ୟା ଦେବା ଓ ସେଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ହଜରତ ମସିହ ମାଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ଜଣେ ୟହୁଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ପଚାରିଲା ଯେ ତୁ ମୁସଲମାନ ହୋଇଯା। ये लाइन दोबारा पढ़ता हूँ। जड़े यहूदी व्यक्ति को जड़े मुसलमान लोक कहिला जे तू मुसलमान हो जा। सही यहूदी जनक कहिला अरे अबोध तू कहीं निज नाम उपरे अर्थात निजकू मुसलमान बोलाइबारे प्रसन्न हेउछु। यहूदी जनक मुसलमान व्यक्ति को कहिला जे मु निज पुत्रर ना खालिद रखिथिली किंतु संध्या हेबा पूर्वरु ही मु ताकू कबर रे पोती दे आसिली। तार नाम तो खालिद अर्थात चिरकाल जीवित रहिबा थिला किंतु से तो सदा सर्वदा इह धामरू चलीगला दीर्घायु हेला नहीं। सुतरां वास्तवता को अन्वेषण कर, खाली ना उपरे आनंदित हो जाओ नहीं। मोर नाम एपरी कि अमक एकथा अत्यंत लज्जाजनक जे मनुष्य सही महान अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संप्रदाय आड़कू निजकू इंगित करी अविश्वासकारी परी जीवन अतिबाहित करिब। तुमे माने निज जीवन रे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदर्श को प्रदर्शित करने को चेष्टा कर। तेणु सही अवस्था सृष्टि कर और अवलोकन कर। यदि तुमମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ତୁମେମାନେ ଶୈତାନର ଅନୁଗାମୀ। ତେଣୁ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ସାବଧାନମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ତୁମେମାନେ ଶୈତାନର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଯିବ। ଅତଏବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଏକଥାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇନାହଁ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଯାଇ ନାହଁ। ସୁତରାଂ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଇସଲାମର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି ସେହି ଇସଲାମ ନିଜ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ କହିଲେ, ଆମ ଜମାତ ଏହି କଥା ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନାହିଁ ଯେପରି ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। କେବଳ ତୁଣ୍ଡରୁ କହିଦେବା ଯେ ଆମେମାନେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଛୁ ଏବଂ କର୍ମ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ମଣିବା ନାହିଁ। ଯେପରି ହତଭାଗ୍ୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଲହାମଦୁଲିଲ୍ଲାହ, ସବୁ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁସଲମାନମାନେ ନମାଜ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଆଶା ପୋଷଣ କରେ ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟତର ଅବସ୍ଥା ସମତୁଲ୍ୟ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସଂସାରର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆଶା କଲା ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମୋତେ ସଂଶୋଧନ ସକାଶେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଅତଏବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି
ନିଜର ଚାରିତ୍ରିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସଂଶୋଧନ ନ କରେ, ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ନ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏହା କୁହେ ଯେ ମସିହ ମଉଦ ସଲାତୁସଲାମଙ୍କ ଆଗମନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ତୁମେମାନେ ଯଦି ନିଜର କର୍ମ ଓ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କର ଯେ ମୋର ଆଗମନ ନିରର୍ଥକ, ତେବେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ତୁମେମାନେ ମୋ ସହିତ ଯଦି ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ମୋର ଅଭିପ୍ରାୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କର। ତାହା ଏହିପରି ଯେ ତୁମେମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କର ଏବଂ ପବିତ୍ର କୁରାନର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣ କର ଯେପରି ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମ ଓ ସାହାବାମାନେ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର କୁରାନର ସଠିକ୍ ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣ କର। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ଏତିକି କଥା ନୁହେଁ, ଏତିକି କଥା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ତୁଣ୍ଡରୁ ଏହାର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରିଦେବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଥିପ୍ରତି ତିଳେ ମାତ୍ର ମନୋଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ନିରର୍ଥକ। ମନେ ରଖ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କର୍ମ ବ୍ୟତିରେକେ ଜୀବିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜମାତ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜମାତ ଯେଉଁ ଜମାତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା ସ୍ଥାପନ ହଜରତ ଆଦମ ଆଲାଇହିସଲାମଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂସାରରେ ଏପରି କୌଣସି ନବୀ ଆସି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଅ ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଅତଏବ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯଦି ଆମେମାନେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ସଲାତୁସଲାମଙ୍କ ବୟତ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କରିଛେ ଯେ ଆପଣ ଆଲୈହିସଲାମ ହିଁ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ମସିହ ଓ ମେହେଦୀ ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ପବିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏକ ବିପ୍ଳବ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସଂସାରବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ହେବାକୁ ହେବ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ନିଜ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ ତାହାକୁ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ସଲାତୁସଲାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯାହାକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ନମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର କୁରାନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପରର ଅଧିକାର ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେମାନେ ବୟତର ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ବା ସମ୍ପାଦନକାରୀ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେବା। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସଂସାରବାସୀ ଓ ସଂସାରର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ଦୁଆ କରନ୍ତୁ। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚାଲିଛି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ନିବୃତ୍ତ ଓ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଉକ୍ତ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ସେହିପରି ସେରୋଲିୟନର ଅହମଦୀ ଓ କଏଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଆ କରିବେ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେଭଳି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ତଥା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତାହା ପାଇଁ ଦୁଆ କରିବେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଆ କରିବେ। ଉପଦ୍ୱୀପର କଏଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଆ କରିବେ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଇନ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୌଲବୀମାନଙ୍କ ଭୟ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶୀଘ୍ର ସୁଧୁରିବାର ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
ପାକିସ୍ତାନର ଅହମଦୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନମାଜ ପରେ ମୁଁ ଏକ ଜନାଜା ପାଠ କରାଇବି, ଯାହାକି ସମ୍ମାନନୀୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅବଦୁଲ ବାକି ଅଶରଫ ସାହେବଙ୍କର ଅଟେ, ଯିଏକି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଅଶିରକତୁଲ ଇସଲାମିଆରେ ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଅବଦୁଲ ହମିଦ ସାହେବ ଅଫ ଫୈସଲାବାଦଙ୍କର ସେ ସୁପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 27 ତାରିଖ ଦିନ 88 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଲା। ଇନ୍ନା ଲିଲ୍ଲାହି ୱ ଇନ୍ନା ଇଲୈହି ରାଜିଉନ୍। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ अलैहिस्सलातुस्सलामଙ୍କ ସାହାବା ହଜରତ ମିଆଁ ଚିରାଗଦ୍ଦୀନ ସାହେବ ରଜିୟତାଲାଙ୍କର ସେ ଅଣନାତି ଥିଲେ। ହଜରତ ମୋହମ୍ମଦ ହୁସେନ ସାହେବ ରଜିୟତାଲା ମରହମେ ଇସା ଏବଂ ମିଆଁ ମୋହମ୍ମଦ ଯିଏକି ମରହମେ ଇସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମିଆଁ ମୋହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ ସାହେବ ଯିଏକି ଏକ ସମୟରେ ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ ରଜିୟତାଲାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଂଶରୁ ସେ ଥିଲେ। ଅଶରଫ ବାକି ସାହେବ 1995 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପରେ ମସଜିଦ ଫଜଲରେ ହିଁ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। 1963 ମସିହାରେ ଚାକିରି ମିଳିବାରୁ ସେ ସାଉଦି ଆରବ ଚାଲିଗଲେ। 1972 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହଜ ଓ ଉମ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ସାଉଦି ଆରବରେ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଅହମଦୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ କାରାବରଣ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅବସର ମିଳିଥିଲା ଯେ ନିଜ ଅହମଦୀୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମକୁ କାରାମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଶରଫ ବାକି ସାହେବ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ଓ କାରାବରଣ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣିଥିଲେ। ସେ ଅହମଦୀୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସଫା ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି 1972 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶରଫ ସାହେବ ୟୁକେକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜମାତର ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ସେବା କରିବାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହଜରତ ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ରାବେ ରହିମୁଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ପାକିସ୍ତାନରୁ ପ୍ରବାସ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହଲାଣ୍ଡ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ହଲାଣ୍ଡରୁ ଏଠାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁକେ ହୁଜୁରଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ୟୁକେରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜାୟଦାଦ ହିସାବରେ ସେ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ଯେପରିକି ଆଫ୍ରିକାର ଟ୍ରେଡ୍ ଅଶିରକତୁଲ ଇସଲାମିଆରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରରେ 2 ଜଣ ପୁତ୍ର ଓ 2 ଜଣ ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ନବିଲ ଅଶରଫ ସାହେବ ଏଠାରେ ଜମାତର ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ମୁବଶିର ଜଫର ସାହେବ କୁହନ୍ତି, ଯଦିଓ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶରଫ ସାହେବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେବା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜମାତରୁ କୌଣସି ଆଲାଉନ୍ସ ନେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ 8-10 ଘଣ୍ଟା ଧରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସି କାମ କରୁଥିଲେ। ରୋଗର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱହସ୍ତରେ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏପରିକି କପେ ଚା ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରି ପାନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଯଦି କେହି ଚା ତିଆରି କରି ଦେଉଥିଲା ତେବେ ସେ ଚା କପ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଧୋଇବାକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧୋଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ନିଜର ବାସନକୁସନ ନିଜେ ସଫା କରୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଅର ପାର୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ବାସନକୁସନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ସେହି ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ଏକତ୍ର କରି ଓ ଟେବୁଲ ଆଦି ସବୁକିଛି ସଫା କରୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯଦି ଶୌଚାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରିବାକୁ ଆସୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ତାହାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେ ଏଭଳି ଜଣେ ଅଫିସର ଥିଲେ ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖର ଥିଲା। ଜମାତର ଅର୍ଥ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ନିୟମିତ ନମାଜ ପାଠକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଖିଲାଫତ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରାଗ ରହିଥିଲା। ଖଲିଫାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି କୌଣସି ଆଦେଶ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମିଳୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାୟ ଯଦିଚ ତାହା ଭିନ୍ନମତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ତଥା ମୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ତାହାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖଲିଫାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ରାୟକୁ ପାସୋରି ଯାଉଥିଲେ ଓ ତାହାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭୁଲକୁ, ନିଜ ରାୟକୁ। ୱଦୁଦ୍ ମଲକ ସାହେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଶରଫ ସାହେବଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ବହୁତ ସାନ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବତ୍ସଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ବୟସରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାନ ହୋଇ ସେ ମୋ ସହିତ ଏଭଳି ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁନିରୁଦ୍ଦିନ ଶମ୍ସ ସାହେବ ମଧ୍ୟ ଅଶରଫ ସାହେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଖଲିଫା ଇସଲାମାବାଦର ଘରମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଶରଫ ସାହେବଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅଶିରକତୁଲ ଇସଲାମିଆର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। MTA ସହିତ ତାଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। MTAର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ଜମାତ ଓ ଖିଲାଫତ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ନମାଜ ଜୁମ୍ମା ପରେ ଯେପରିକି ମୁଁ କହିଲି, ତାଙ୍କର ନମାଜ ଜାନାଜା ଗାଏବ ପାଠ କରାଇବି। Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.